आता गणित सोडवणार आहे ते साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2. आठवं एक्झाम्पल आहे पहा. y इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2. मी सगळे रूल पण लिहितो गणित सोडवताना, म्हणजे आपल्याला रिव्हिजन पण होईल आणि कसा कसा रूल अप्लाय करत जायचं हे पण कळेल. बेसिकली साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स नाहीये, साइन इनव्हर्स एफ एक्स आहे. म्हणजे मला रूल कुठला अप्लाय करायला हवा? डिफरन्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर साइन इनव्हर्स ऑफ एफ एक्स टू बी अप्लाइड. व्हॉट इज साइन इनव्हर्स एक्स gives its differential? It is 1 upon square root 1 minus x square. Therefore sin inverse fx will give its derivative 1 upon square root 1 minus fx square multiplied by derivative with respect to x for fx. Now tell me what the fx is. Fx is x raised to 3/2. We apply this rule. रूल कुठला अप्लाय करत जायचं हे कळण्यासाठी फक्त #1 #2 #3 असं लिहित जातोय. वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस रूल. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टर्म टू द लेफ्ट विल बी dy by dx, term to the right side will be differential with respect to x for sin inverse x raised to 3/2. It is as parallel with sin inverse fx. Fx is x raised to 3/2. Applied, it is 1 upon square root 1 minus fx square. It means it is 1 minus x raised to 3/2 bracket square multiplied by differential with respect to x for x raised to 3/2. इथपर्यंतचा पार्ट न समजण्यासारखा नक्की नाही. एकदा रूल अप्लाय केला की पुढचा पार्ट वी आर व्हेरी फॅमिलियर विथ. आणखी एक स्टेप सोडवू. इट इज नो डाऊट 1 upon square root 1 minus x cube multiplied by differential with respect to x for x raised to 3/2. पहा काय लिहिलं. I have written 1 minus x raised to 3/2 bracket square is nothing but x raised to 3. The same I have written, it is 1 upon square root 1 minus x cube multiplied by derivative with respect to x for x raised to 3/2. Now just it remains to write down the differential for this x raised to 3/2. आता हा x raised to 3/2 म्हणजे कुणासारखा आहे? हा x raised to 3/2 म्हणजे x raised to n सारखा आहे. What that x raised to n is? x raised to n म्हणजे इथला आपला दुसरा रूल, differential with respect to x for x raised to n is n x raised to n minus 1. आणि n ची किंमत किती? 3/2. ती 3/2 तिथे ठेवून द्या. You will get the answer. म्हणजेच हे पुढे असं कंटिन्यू होईल. It is equals to, that is derivative will be equals to 1 upon square root 1 minus x cube multiplied by differential for x raised to 3/2. It is as parallel with x raised to n. It is n x raised to n minus 1. That is 3/2 x raised to 3/2 minus 1, which is equals to 1 upon square root 1 minus x cube multiplied by 3/2 multiplied by x raised to 3/2 minus 1 म्हणजेच किती येणार आहे? 1/2. 1/2 म्हणजेच किती रे? स्क्वेअर रूट x. मीन्स shall I write down it as 3/2 root x divided by square root 1 minus x cube. This will be the final answer. You may write down directly the final step as differential with respect to x for sin inverse of x raised to 3/2 is equals to 3/2 square root x upon 1 minus x cube. This will be the answer. माझ्या मते सोडवलेलं गणित लक्षात आलंय सगळ्यांना. आणि हे जे गणित आहे, हे गणित प्रत्येक फॉर्म्युला कुठल्या कुठल्या स्टेपला कसा कसा अप्लाय करत गेलोय हे व्यवस्थित सांगितलंय. हे एकदा नीट लक्ष देऊन पहा आणि मग पुढचं गणित बघू. आता सांगितलेलं कळतंय ना सगळ्यांना? ठीक आहे. फळ्यावरचं गणित लिहून घ्या, मग पुढचं एक गणित शिकू.
ठीक आहे, आता याच्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 9 घ्यायचंय. कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स क्यूब हे गणित. ओके, पुढचं कुठलं गणित सोडवणार आहोत आता आपण? पेज नंबर 29, एक्झरसाइज 1.1 सॉरी 1.2, 6व्या क्वेश्चन मधलं 9वं गणित. पेज नंबर 29, एक्झरसाइज 1.2, 6व्यातलं 9वं एक्झाम्पल. एक्झाम्पल लिहितो पहा. वी आर गोइंग टू डिफरन्शिएट कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स क्यूब. y is equals to cos cube of cos inverse of x cube असं गणित आहे. Now look at that problem again and again. काही मुलांना असं वाटतं की cos cube of cos inverse x आहे, याचा अर्थ काय करायचं? cos square करायचा, cos of cos inverse x लिहायचं, x cube लिहायचं, म्हणजे हे गणित cos square of x cube असं सुटेल. पण हे असे नवीन नवीन शोध लावू नका, हे चुकीचे आहेत. कारण असं cos cos ऑपरेट होतं का? हे cos cube आहे याचा अर्थ cos ऑपरेशन एकदाच आहे, पण ते ऑपरेशन झाल्यानंतर त्याचा क्यूब घ्यायचा आहे. इथे आपल्या युजुअल अल्जिब्रा सारखं x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब सारखं ऑपरेट करू नका कॉस क्यूब. म्हणजे असं वाटेल काही जणांना की कॉस क्यूब याचा अर्थ कॉस 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 3 वेळेला मल्टिप्लाय करायचं आहे, असं काही नसतं. कॉस क्यूब याचा अर्थ कॉस रेशो घेतलाय आणि त्याचा क्यूब डिफाइन केलाय. y is equal to cos cube of cos inverse of x cube. First of all, let me write down y is equals to this cos cube of function. It means I should write down it as cos of cos inverse of x cube चा ब्रॅकेट क्यूब. बरोबर आलं लक्षात? It is cos cube of cos inverse x cube. It means it is a cos ratio operated on cos inverse of x cube and its bracket cube. आता cos of cos inverse of x cube bracket cube will gives you the next most simplified step as, पहा परत एकदा, cos cube of cos inverse of x cube याचा अर्थ हे फंक्शन आहे तसंच ठेवलंय मी. cos cube चा अर्थ काय? तर cos cube चा अर्थ cos of फंक्शनचं ब्रॅकेट क्यूब. Therefore, I have written cos of function bracket cube. आता cos of cos inverse of x cube means without hesitation write down it as x cube bracket cube, which results to x raised to 9 का x raised to 6.
a raised to m raised to n is a raised to mn, therefore it will be x raised to 9, which will give you the answer as related with x raised to n as n x raised to n minus 1. Your answer will be 9x raised to 8. हे गणित इतकं सोपं होतं. पण याच गणितामध्ये जर कॉस क्यूब आणि कॉस इन्व्हर्सची अदलाबदल झाली असती तर मात्र आपल्याला हा रूल वापरता आला नसता. कसा काय वापरता आला नसता तेही सांगतो. पहा, if I have y is equals to cos inverse of cos cube of x cube, मी काय केलं, cos इन्व्हर्स आणि cos हे उलट लिहून घेतले. पुस्तकात असं गणित नाहीये. आपण इथे आलं तर अशी सिच्युएशन काय करायचं हे डिस्कस करतोय. बेसिकली cos cube of x cube means no doubt it is cos inverse तसंच ठेवणार मी. इथे cos cube of x cube it means it is cos of x cube या पूर्ण टर्मचा ब्रॅकेट क्यूब आणि मग त्याच्यावर ऑपरेट केलं cos इन्व्हर्स. हे cos इन्व्हर्स fx प्रमाणे सोडवून पहा. cos इन्व्हर्स fx सोडवताना पुन्हा हा जो fx आहे हा fx म्हणजे बघा cos इन्व्हर्स fx सुटेल पहिल्यांदा. मग हे गणित सोडवताना cos ऑफ x क्यूब चा ब्रॅकेट क्यूब आहे म्हणजे इथे fx रेज टू n अप्लाय होईल. पुढे fx रेज टू n अप्लाय होताना सुद्धा fx किती आहे, cos ऑफ x क्यूब म्हणजे पुन्हा कुठला रूल अप्लाय करायला हवा, cos fx चा. cos fx रूल अप्लाय केल्यानंतर सगळ्यात शेवटी मग x रेज टू n चा रूल अप्लाय होईल. एवढे टप्पे आहेत. अशा एवढ्या त्याच्या साखळ्या सोडवत गेलं की हे गणित सुटेल. परीक्षेत असं गणित येणार नाही तुम्हाला. फक्त गणित आलं तर काय करायचं हे एवढं समजलं पाहिजे. कारण हे असं गणित एंट्रन्सला जर आलं तर आपल्याला समजलं तर पाहिजे. ओके, 9वं गणित सोपं होतं. आता एक्झाम्पल जे डिस्कस करणार आहोत ते 7व्यातलं दुसरं कोसेक इन्व्हर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज टू x हे. त्यासाठी एक दोन रिझल्ट्स आपल्याला माहित पाहिजेत. कुठले दोन रिझल्ट्स माहित पाहिजेत? रेफरन्स मीटिंग संपली तर तास संपल्यावर पुन्हा एक 2-5 मिनिटासाठी जॉईन व्हा. एक स्टेटमेंट लिहितोय पहा. साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x. काय लिहिलंय? साइन इनवर्स x इज कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x. अगदी असाच रूल तुम्ही कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिहिला तरी चालेल. आणि एकदा हा रूल समजला की पुढे हाच कोणासाठी एक्सटेंड करायचा आहे, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x आणि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x. एक कुठलाही रूल प्रूव्ह करू आणि मग पुढची गणितं याच्याशी रिलेटेड 7व्या उदाहरणातली 7व्या क्वेश्चन मधली सोडवू. कुठलंही रॅन्डमली घ्या एखादं. साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x घेतलं तरी चालेल, नाही तर कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x घेतलं तरी चालेल. लेट अस प्रूव्ह दिस वन. साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x. लेट अस सपोज साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y. काय केलं पहा, I have written sin inverse x is equals to y. We operate sine ratio on both sides so that sin of sin inverse x is equals to sin of y. We all are familiar with the relation that a multiplied by a inverse is identity. It means the function and its inverse when gets operated with basic operations it will results to identity. So that sin of sin inverse x is equals to x. It is equated to sin of y. Now x is equal to sin y. It means obviously 1 upon x will be cosec of y. काय केलं?
I have taken the reciprocal on each side. Therefore, 1 upon x is equal to cosec of y. आता इकडचं कोसेक आपल्याला ऑपरेट करायचं आहे त्याच्या इन्व्हर्स फंक्शन साठी. नाव आय हॅव गॉट द स्टेप ॲज कोसेक ऑफ वाय इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. तेच लिहिलंय, फक्त इकडे लिहिलंय एवढंच. नाव ऑपरेट कोसेक इन्व्हर्स ऑन बोथ द साइड्स so that it will be cosec inverse of cosec of y, which is equated to cosec inverse of 1 upon x. What do you mean by cosec inverse of cosec of y? It is y. It is equated to cosec inverse of 1 upon x. But why we have started with assuming as sin inverse x? Therefore, we finalize with sin inverse x is equals to cosec inverse 1 upon x. आणि एकदा हा रूल कसा प्रूव्ह केला हे कळलं की ऑब्विसली बाकीचे सगळे प्रूव्ह होणारच आहेत. देअरफॉर बी केअरफुल विथ साइन इनवर्स एक्स इफ रिप्लेस्ड विथ कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स. नो डाउट इट इज 100% करेक्ट. तसंच कॉस इनवर्स एक्स ची किंमत सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिहिता येईल. टॅन इनवर्स एक्स ची किंमत कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिहिता येईल. याला रिलेटेड एक एक्झाम्पल 7व्यातलं दुसरं पहा. The example given is y is equal to cosec inverse of 1 upon cos 5 raised to x. Cosec inverse of 1 upon cos 5 raised to x. हे त्यांनी गणित दिलाय पेज नंबर 29 वर एक्सरसाइज 1.2 7व्यातलं दुसरं. How will you write down cosec inverse 1 upon x? Cosec inverse 1 upon x will be written as sin inverse x. Therefore, no doubt this cosec inverse 1 upon x is nothing but sin inverse of cos of 5 raised to x. हे गणित सोडवणं सोपं आहे ना. आता यातही असं की हे गणित 2-3 वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवता येतं. पहिली पद्धत कुठली तर साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5 raised to x मीन्स ऑपरेट विथ साइन इनवर्स fx. ठीक आहे, साइन इनवर्स fx जर आपल्याला कळत असेल तसं सोडवा. पण आपल्याला एक आणखी बेसिक असा माहिती आहे की हे जर साइन इनवर्स एक्स मी तसंच ठेवलं आणि कॉसची किंमत मी साइनच्या भाषेत लिहिली ती किती येते. कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ π/2 मायनस थीटा. देअरफॉर कॅन आय राईट डाउन इट ॲज साइन ऑफ π/2 मायनस 5 raised to x. नाउ इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/2 मायनस 5 raised to x ॲज π/2 मायनस 5 raised to x. मग आता हे गणित सोडवणं किती सोपं आहे बघा, कारण π/2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि 5 raised to x चा फक्त डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा. 5 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह किती, a raised to x च्या नियमाप्रमाणे. You will get it as a raised to x into log a. This will give you the answer for the differential and as 0 minus of 5 raised to x into log 5.